सरकारां कदों बदलणगीਆਂ? सरकार वो भी साडा ही हिस्सा है, साडे ही बंदे ने, सारे साडे ही भरा MLA बने ने। ਇਹਦਾ मतलब समाज का हिस्सा सरकार है, तो जिदन समाज बदलेगा उदन ही सरकारां बदलणगीਆਂ। असीं भी समाज ही बदलांगे तो सरकारां बदलणगीਆਂ। जिहदे धक्का ही होना किसानां दा नहीं चल रहा। आर्डीनैंस आया, बिल पास हो रहे हैं, किन्ना रौला आले दुआले चलदा किसानां दा, खलारा पिया होया ते बिल भी पास हो गए। पंजाब दे विच सारे देश विच कहंदे आड़तीआ सिस्टम खत्म हो जाना, कहंदे विचोला नहीं रहू कोई, इहदा फायदा होना। विचोला नहीं कहते होना तो फायदा होना है, पर जेड़े बंदे जानते ने इस नुकते ने वो कहते बई आड़तियां तो बिना तो वैसे ही नहीं चलता, साडे आम जिमीदारां दा काम तो चलता ही नहीं। कदे 5000 फड़ ला, कदे 10000 फड़ ला, इकट्ठा 4 फड़ा दे तो उदों ही उजड़ जाना। फसल बाद च आउंदी, अगला पहला लैके पैसे वरती बैठा होंदा, भावें व्याजू जिवें भी चलदा। साडी सिस्टम है जिहड़ा वो आड़तियां दे नाल ही चलदा, ढांचा ही इदां दा बनिया होया कई सालां तो इदां ही है पंजाब दा सिस्टम। पर जे हुण ये हो गया भी ये खत्म हो गया, विचों वड्डियां कंपनियां फसलां खरीदणगीਆਂ सिद्धियां, ते दस्सण वाले दसदे है भी जे उन्हां ने सिद्धियां फसलां खरीदणीਆਂ शुरू कर दित्तियां, एक दो बारी रेट वधिया लाणगे, मुड़ के मर्जी करनगे। असाम दे विच चाह दी खेती भी इदां ही होई सी, कंपनियां जदों विच वड़ गईयां, फिर अपणियां खेतां दे विच उत्थों दे जिमीदार मजदूर बन गए सी, अपने खेतां च मजदूर बन गए। ते जे इत्थे एक बिल आउंदे है, कहंदे इहदे नाल किसान जिहड़ा आ उहदा बड़ा नुकसान हो सकदा। वेखो आपां नूं दस्सिआ है, एक गल ते क्लीयर है, देखो भावें कि आपां भी हमेशा गल करदे आ भी असीं जिमीदार भरावां नूं भी कहीदा भी हड्डियां चक के फाहे नहीं लैणे, फालतू दे शौक नहीं पालणे, कहन करदे ही आपां गल, ध्यान रखो। पर जिहड़ा ना इहदे च कोई शक नहीं कि किसान भारत दी रीढ़ दी हड्डी हैगा, ये मनना पैना। सारे दा सारा ढांचा है ना जिहड़ा किसानी है जिहड़ी साडी, बाकी इहदे च कोई शक नहीं, ये मिट्टी दा काम है, ये लिबड़न वाला काम है, ये मेहनत दा काम है। सारे कित्तियां दे विचों ये जिहड़ा काम है ना, जिहड़ा ये खेतां दे विच मिट्टी नाल मिट्टी होण वाला काम, बाहरला जे सिस्टम नहीं ना अजे आया भी ड्रिप एक बूंद बूंद पानी दी पई जांदी, आपे ही फसलां, सारा सिस्टम साडे ते इत्थे है नहीं। साडे ते आपे खेतियां करनियां पैणियां ने, सारा कुछ रातां नूं जागना पैना है, लाइट आई ना आई किन्ना किन्ना आपां वेखदे आ, खेतां च जांदे आ। मतलब बहुत मेहनत वाला काम है जिहड़ा जिमींदारां दा काम है। ते जिथे साडे की हुंदा है, वड्डे वपारियां बारे सोचिया जांदा, वड्डियां सरकारां ने वड्डियां वपारियां बारे सोचना है। वड्डियां वपारियां ने की करना है, उन्होंने तो 2000 करोड़ फंड दे दिता, पार्टी फंड 2000 करोड़, माफ करना 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ पार्टी फंड। ते फिर उन्होंने फायदा किहदा सोचना हुंदा, वड्डे वपारियां दा, वड्डियां कंपनियां दा। हुण वड्डियां कंपनियां वड्डे वपारियां दा फायदा हुंदा है, आम बंदियां दा कचूंबर निकल जाता। दस्सिया ये जा रहा, उधर वाला पासा कहता है कि इहदा जी आखे फायदा होना, तुहानूं ये तुहाडे हितां च है, तुहाडा फायदा होना। ते मैं इत्थे ये गल कहनी चाहांगा, जिहड़े बंदे जानकार ने, सिख जां होर भी जिहड़े भी माहर ने, इस सबजैक्ट दे माहर ने ना चंगी तरह, जिहड़े इस काम दीयां बरीकियां जानदे और तत्थ ने, जिन्हां कोल यूनीवर्सिटियां च पढ़दे है, पढ़ाउंदे है, मंत्री है, बरीकी जानदे है जिहड़े, मेरी उन्हां सारियां नूं बेनती है वो अपनी चुप्पी तोड़ के सही जानकारी समाज दे सामने रखण। डरो ना, जे गलत होना है ते बाद च ना कहो, अज दसो।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਨਾ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਕਿਰਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਹਲ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੁਡਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਈ ਗੋਲ ਏਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਦਾੜੀ ਐ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਐ ਸੇਬ ਪਏ ਐ, ਕੇਲੇ ਪਏ ਐ, ਐ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਐ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੜਵਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਕੇਲੇ ਪਏ ਐ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਕਿੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਹੇ, ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗੂ ਨਾ ਧਰਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 5000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣ ਓਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਯਾਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਭੱਲੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਰਾ ਕੁ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ MLA ਤੇ MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ। ਇਹ MP ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂ ਕੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ MLA ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਦਾਲ ਫਰੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਦਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੀਡਰ, ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣਗੇ ਇਹ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁੰਨਣੀ। ਭੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁੰਨਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਗਊ ਟੈਕਸ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ, ਆਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ 500 ਸੀ ਹੁਣ 1000 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਖੇਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਚ 500 ਹੋਰ ਠੋਕਤਾ। ਛੱਡਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਐ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MLA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MP ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਫੇਸ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਸਾਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 40,000 50,000 ਪਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪੇ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੋਤਲ ਯਾਰ, MP ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਵੰਡਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ? ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯਾਰ, ਵੰਡਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? ਕਿਹੜੀ MP ਦੀ ਵੋਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ MP ਬਣਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੀਏ ਆਪਣਾ। ਧਰਨੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੋ ਤੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ,
है कि नहीं? सानू नॉलेज नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, सानू इन्ना थोड़ा पता भी बरीकी नहीं ना पता है। ये साडा यानी कि डिटेल दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਦੱਸਣ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।